Hello dear students, now it's time to discuss the syllabus of chemistry. So first PU ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ. So as we already know we have 5 different branches of chemistry: physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry and biochemistry. So in this pre-university level you are going to study only 3 branches, that is physical chemistry, organic chemistry and inorganic chemistry, where this analytical chemistry and biochemistry you are going to study in the higher level. Okay, means higher studies chemistry ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ there you are going to study these concepts, I mean analytical and biochemistry. Okay, so totally under this pre-university level, that too particularly first PU, we have 14 chapters. Okay, so these are the 14 chapters you are going to study in this first year. Okay, so firstly we have some basic concepts of chemistry, structure of atom, classification of elements and periodicity in properties. So these 3 chapters come under general chemistry, means there you are going to study the general concepts or basic concepts related to chemistry. Okay, next ನೀವು higher studies ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to go through these chapters very carefully. Okay, so first chapter, that is some basic concepts of chemistry, there we are going to study the basic concepts related to chemistry, means matter and its types, molarity, molality, normality and mass percentage, and how to calculate the empirical formula, molecular formula. Like that we have so many concepts that you are going to study in this first chapter. Next, secondly we have structure of atom, means where we are going to study completely study of structure of atom. Okay, means atom ಹೇಗಾಗಿದೆ, what does it constitute, means protons, neutron, electrons ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ, ಅವುಗಳದ್ದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು, ಅವುಗಳದ್ದು ಮಾಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, and different scientists different models ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊತೀರ. ಓಕೆನಾ, next we have classification of elements and periodicity in properties. So as you already know periodic table, so periodic table ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೀಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆನಾ, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ happen, and even you are going to study the periodic properties. Periodic properties anta vandaga atomic radius, ionic radius or covalent radius, ionization energy, electron gain enthalpy. Like that you have so many periodic properties. Okay na, means element related to group wise matte period wise ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. So complete ಆಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು classification of elements and periodicity in properties ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. So overall these 3 chapters are the general topics under chemistry. Okay, next we have chemical bonding and molecular structure. So chemical bonding, the name only suggests we have different chemical bonds alva, ionic bond, covalent bond, hydrogen bond, van der Waals bond, like that we have so many. So that you are going to study in this chapter. And molecular structure, molecular structure anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ we are going to study the structure of molecules. So here we have so many theories: valence bond theory, molecular orbital theory, like that we have so many theories. That and all you are going to study in this chapter. Next we have states of matter, that is gases and liquids. Okay na, so states of matter anta ಬಂದಾಗ matter ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 types ಇದೆ, that is solid, liquid, gas. So ಅದರಲ್ಲಿ particularly you are going to study the gas and liquid. So ಅವುಗಳ ಎರಡರದ್ದು ನೇಚರ್ ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. You have different equations and all, different scientists ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ heat influence the reaction, means ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ,
ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಬೇಸಸ್, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಈವನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್, ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವೆರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. So totally from 4 to 7 you have chapters that is related to completely under physical chemistry. Okay na? So idishtu chapters ನಾವು physical chemistry ಅಲ್ಲಿ under physical chemistry ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay na? Next we have redox reaction. So redox reaction ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ already you know the concept, that is reduction and oxidation. So both takes place simultaneously, that we call it as redox. Okay na? ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, redox reactions ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ both reduction oxidation ಎರಡೂ ನಡೆದ್ರೆ that we call it as redox reaction. So ಆ redox reactions ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, and that oxidation reduction different concepts ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. And even in that you are going to learn how to balance the redox reaction. ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Next we have hydrogen. So hydrogen, as you already know, it is the first element in the periodic table. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈವನ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ detailed concept about the hydrogen in this chapter. Okay na? Next we have S block elements. So now already periodic table alli namige 4 different blocks ide anta heli ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ 4 blocks. Okay na? S block, P block, D block and F block. So in this first PU you are going to read S block elements. Okay na? So that is group 1 and group 2 elements. ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಯೂಸಸ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಓದ್ತೀರಾ. Coming to next chapter, that is P block elements, group 13 and 14. So even same S block elements ತರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ you have P block elements. So ಅಲ್ಲಿ ನೀವು particularly ಅದರದ್ದು occurrence, physical properties, chemical properties, uses, related compounds ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ. But here I mean in first PU you are going to study only the group 13 and 14. Okay na? So overall ನಮಗೆ 13 to 18, ಓಕೆನಾ, ಗ್ರೂಪ್ 13 to 18 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ ದ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? 13 ಮತ್ತು 14 ಗ್ರೂಪ್, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ 4 ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ physical chemistry ಅಲ್ಲಿ 4 chapters ಇದೆ. So again you have inorganic chemistry 4 chapters. Okay, so ishtu come under inorganic chemistry. Next we have organic chemistry. Organic chemistry, some basic principles and techniques. So organic chemistry anta bandaga completely we are going to study the organic compounds, that is carbon hydrogen related compounds. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ನಮಗೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್
estimation of nitrogen, oxygen, chlorine, halogens ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್, ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. And coming to the last chapter, that is environmental chemistry. It is completely the chemistry related to our environment. Okay na? So ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಐ ಮೀನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್. So students, these 3 are general chemistry where you are going to study the general topics related to chemistry, and these 4 are the physical chemistry, and these 4 are the inorganic chemistry, and these 3 are the organic chemistry. So totally you are going to study the 3 branches of chemistry in this first PU. Thank you.